And before starting this event, I want to tell you that our today's chief guest will be Sayyid Jumshad Jalali. جھکا میں سامنے اس کے تو سر خرو بھی ہوا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ یہ نشار کے ساتھ ساتھ نیک کے مشہور و معروف جرنلسٹ سید جمشاد جلالی کو اسٹیج پر بلانا چاہتا ہوں، جو اس اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ڈبیٹ کے منصب پر بھی نظر دہرائیں۔ آپ کی تعلیم کی گوش میں تشریف لا رہے ہیں سید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RPA اکیڈمی کے اساتذہ اکرام، ہمارے علماء اکرام، میرے اساتذہ اکرام اور ننھے منھے پھول جیسے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی آج ادب کے ساتھ، کیونکہ میرے پرائمری کے اساتذہ اکرام بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، مجھے یہ انتہائی سخت لمحہ تھی کہ میرے اساتذہ اکرام بیٹھے ہوں اور میرے زبان سے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی جب مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے تو اساتذہ اکرام اور علماء اکرام کی اجازت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن یہاں ان ننھے منھے بچوں کو جب میں نے دیکھا کافی دکھ ہوا۔ دکھ مجھے اس بات کا تھا کہ دبیر جیسے علاقے میں اس طرح اکیڈمی کا ہونا یہ کوئی نعمت سے کم نہیں تھی، لیکن یہاں بچوں کی جو تعداد میں نے دیکھی انتہائی کم تھا، اور یہ ہمارے نااہلی تھی۔ دیگر باتوں میں تو ہم دوسرے لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن یہاں میں دبیر کی ہر ایک فرد کو اس میں قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ اب اتنی زبردست اکیڈمی یہاں بنی ہے، یہاں ہمارے اسکول ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے اپنی اہلیت نہ ہو۔ اب دبیر جو مسائل میں پھنسا ہے، جس طرح ہم پھنس گئے ہیں، سب دوستوں کو معلوم ہے، یہ سب کچھ تعلیم نہ ہونے کی بنا پر۔ اگر ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوتے، ہمارے دوست احباب یہ سوچتے کہ آگے ہمارے اپنے بچوں کا کچھ سوچنا ہے، تعلیم کروانا ہے، تو آپ کی حالت نہ پڑتی۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا پچھلے 27 رمضان المبارک سے۔ یہ باتیں یہاں کہنے کی خیر نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ حالات کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ پچھلے 27 رمضان المبارک سے ہماری عوام یہاں 3 ملین کونسل اور عملیہ 4 ملین کونسل میں سے ہم مسائل اٹھاتے ہیں، جتنے دبیر کے لیے مخلص لوگ ہیں مسائل اٹھاتے ہیں، اور پھر دبیر سے ہی ہمارے مسائل ڈوب جاتے ہیں۔ بات اس بات کی ہے کہ یہ مسائل آخر اٹھتے کیوں نہیں ہیں، اس کے لوگ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ اس کے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اندر شعور کا نہ ہونا ہے، اور شعور ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ جب ہم نے تعلیم نہیں کی، جب ہم تعلیم یافتہ نہ ہوں تو پھر اس سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے لیے میں تو ان اساتذہ کا اور ان کے سارے اسٹاف کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ اس سخت ترین حالات میں وہ اس عوام کے ان بچوں کے لیے، اب اگر اتنے بچے یہاں آئے تو ہمارے جو گروپ میں بچے ہیں وہ کس طرح ہوں گے، اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے جب وہ یہاں ملیں گے؟ اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کا یہاں انعقاد کیا ہے، تو میں سارے دوستوں سے کی گزارش کروں گا اس کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے دبیر کو مسائل سے نکالنے کے لیے یہی لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کر کے آگے جائیں۔ اس سے اگر کسی دوسرے طریقے ہم سیاستدانوں کے پیچھے جائیں، ہم ملکزم کے پیچھے جائیں، ہم اتحادزم کے پیچھے جائیں، ملزم کے پیچھے جائیں، کوئی بھی سسٹم اس طرح نہیں ہے کہ اس سے ہمارے دبیر جو ہے وہ آگے جائے گا۔ ہمارا دبیر جب بھی آگے جائے گا، آپ دیکھیں، میں آپ کو اپنے قریبی علاقوں کی تھوڑی مثال دیتا ہوں۔ پٹن کو دیکھ لیجیے، ججال کو دیکھیں، سیو کو دیکھیں، اس طرح ہمارے جو ایریا ہیں ان کو دیکھیں کہ وہاں کسی نے کوئی سیاسی جلسے نہیں کروائے، کسی نے وہاں جو ہے سیاسی لوگوں کے ڈر اور یہ قاعدے نہیں کیے، وہاں کوئی اتحادزم نہیں ہوا، وہاں کوئی ملکزم نہیں چلی۔ وہاں کیا چیز چلا کہ انہوں نے اپنے تعلیم کو سب سے مضبوط کیا۔ جب تعلیم کو سب سے مضبوط کیا تو کیا ہوا کہ وہاں ترقی خود بخود آئی۔ تو اب ہم نے اپنے تعلیم کی طرف جانا ہوگا۔ انتہائی بڑی بات ہے کہ اس سخت ترین حالات میں یہاں روڈ بلاک ہیں، لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں،
पिछले मरतबा यूनिसेफ SRSP और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लेवल पे एक मीटिंग पटन में हुआ। उस मीटिंग का उन्वान जो था चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, बच्चों के हिफाजती प्रोग्राम के बारे में। वहाँ मुझे मौका दिया गया तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और हमारे जो हेल्थ के हवाले से और हमारे जो एजुकेशन के DO साहिबान वगैरह सारे मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सारे अफसरान, यूनिसेफ और SRSP के अफसरान मौजूद थे। मैंने वहाँ उन लोगों को ये कहा सिंपली तौर पर कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम बना रहे हैं, हमारे दुबेर में जो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन के लिए मसला है वो इस रोड का ना होना है। जब हमारा रोड नहीं होगा तो बच्चे सबसे पहले उनकी सेहत मुतासिर होगी। जब सेहत मुतासिर होगी तो हमारे पास उनको अस्पताल लेने के लिए कोई ज़राया नहीं और न है, अब भी नहीं। और दूसरे मैंने कहा उनके तालीम मुतासिर होंगे। अब उनका एजुकेशन किस तरह मुतासिर होगा कि अब इसी सख्त तरीन हालात में वो अपने वालिदैन का हाथ बटाएगा सामान लेने के लिए, क्योंकि हमें कई मील दूर से पैदल बदकिस्मती से सामान लेना पड़ता है। उन लोगों को मैंने ये कहा कि हम अपने अपने रिपोर्ट में ही लिखें कि खुदारा वहाँ सड़क का सिस्टम बनाए ताकि हमारे बच्चों की तालीम बेहतर से बेहतर हो। तो आप सब दोस्तों से मैं मीडिया के जरिए भी ये जो मेरी आवाज़ सुने उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एकेडमी को हमने कामयाब बनाया। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना है। जब तक हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों की तालीम नहीं करवाएंगे तो अल्लाह हाजिर नाजिर हमारी कोई मसला आगे नहीं जाएगा। हम इस तरह 100 साल और भी पसमानदा रहेंगे और मैं ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा पसमानदा होंगे। आए हम अपने थोड़े माजी की तरफ जाते हैं, जिस तरह हसन जलानी ने उस पर तफसीली रिपोर्ट भी गई। हमारे माजी हाल से बेहतर थे। अगर आप किसी दुनिया में ये कहें कि हम माजी की तरफ जाना चाहते हो, कहते हैं कि पागल है, ये माजी की बातें कहता है। लोग 2023 की दुनिया में पहुंच चुके हैं। हमारे माजी इसलिए बेहतर थी कि हमारे यहाँ से दीनी सिस्टम जो था वो बहुत मजबूत था, हमारा तालीम बहुत मजबूत था। अब हमारा जो हाल में तालीम कमज़ोर हुआ तो सबसे पहला क्या हो गया, हम माजी से भी कमज़ोर हो गए। और अगर हम इस तरह रहे तो पिछले हम जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा बदतर होंगे। हम इस दौर में भी पत्थर के ज़माने में क्यों हैं, 2023 की दुनिया में हम पत्थर के ज़माने में क्यों हैं कि हमने तालीम पे तवज्जो दी। तो खुदारा तालीम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस अकेडमी के तमाम स्टाफ का मैं बेहद मशहूर हूँ कि मुझे इस अहम मौके पे यहाँ इनवाइट किया। और इसके अलावा इस अकेडमी के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी हमारे ताउन की ज़रूरत दरकार हो तो हमें इंशाअल्लाह रात दिन तो छोड़िए रात भी हुक्म कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ मेरा छोटा भाई जो है, मैं अकेडमी वालों को कहता हूँ कि भी यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ अकेडमी में बिल्कुल अकेडमी कामयाब होने तक बिल्कुल फ्री काम करेगा। और इसके अलावा हमारे लिए अकेडमी की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें आप हुक्म करेंगे। और इन बातों में मैं इत्तेफाक करता हूँ। माशाल्लाह, ये थे सैयद जुमशाद जलाली जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया अपने सामने। इस अकेडमी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल चमकदार बनाने के लिए हमें इस अकेडमी में बच्चों को भेजना चाहिए। जैसा कि मालूम है जुम्फान जलाली सब एक मार सब तो मेहनत की एक तरफ नसी हुकूमत में ऐसे पास मुबासी हुआ मत तरफ ऐसे इतना कि कुर्बानी दी। आता मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी जुमशाद जलानी साहबाना खुश आमदीद करम तो वेलकम बनम तो जगह तम हम वक्त न लगे शस एकेडमी आनंद हौसला अफजाई आनंद मासूम है असातिज़ा है हौसला अफजाई आनंद शगई नागरा खुश आमदीद तो त्यो मुझ बैक मार जुमशाद जलानी एक्टिव मेंबर हो तो इलाका खिदमत है शुम नागरा फखर है। सबसे पहले तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है सैयद जुमशाद जलाली साहब वाइस चेयरमैन VC के उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस एकेडमी की बच्चों के जो हौसला अफजाई के लिए लाए खुद इस टाइम जो है वो यहाँ पे शमूलियत भी एक बड़ी मुश्किल है क्योंकि शराब की वजह से रास्ते नहीं हैं जो के, फिर भी वो अपना तनकीद वक्त निकाल कर यहाँ बच्चों की जो है और ग्राम के अफजाई के तशकील है।